हॅलो एव्हरीवन, मी प्राध्यापक एन.एम. मोरे. सर्वांचं या व्हिडिओमध्ये स्वागत आहे. या अगोदरच्या व्हिडिओमध्ये आपण ह्यूमन प्रेग्नन्सी, प्लासेंटा, देअर स्ट्रक्चर अँड रोल याविषयी माहिती घेतलेली आहे. नाउ इन दिस व्हिडिओ I will going to explain the process of parturition, lactation and reproductive health and goals of reproductive child health care programs. Okay. Now first of all we say about parturition. We know that humans are viviparous as they give direct birth to their young ones. Parturition is the process of giving birth to young ones or to baby. It involves some physical activities like uterine and abdominal contractions, dilation of cervix and vagina, that is birth passage. All these are collectively called labor, and labor is accompanied by labor pains. Human parturition is controlled by a complex neuroendocrine mechanism. Signals arises from fully formed fetus and placenta causes mild uterine contraction, which is accompanied by increase in estrogen progesterone ratio and increase in oxytocin receptors in uterine muscles. They causes vigorous contraction of myometrium of uterus at the end of pregnancy. Fully developed fetus give signals for contraction of uterus by secreting hormones like adrenocorticotropic hormone from its pituitary gland and corticosteroid hormones from adrenal glands. These hormones diffuse across the placenta and accumulate in the mother's blood till they cause to decrease progesterone level and increase in prostaglandin. This triggers to release oxytocin from mother's pituitary gland. Oxytocin acts on uterine wall, and as a result uterine contraction becomes stronger and baby from uterus comes out. That is expulsion of baby from uterus. This process of parturition or delivery involves three major stages, namely dilation stage, it is first stage, expulsion stage, second stage, and after birth stage, that is third stage. First of all, we see about dilation stage. This stage lasts for about 10 hours. 12 तासाचा हा कालावधी असतो. याच्यामध्ये लेबर पेन येतात. त्याला बाळंतपणाच्या कळा असं म्हटलं जातं. काय होतं याच्यामध्ये बघा, uterine contraction begins from top to downward, and as a result forcing baby down towards the cervix. हे गर्भाशयातून युटेरस मधून बेबी हे खालच्या दिशेने दाबलं जातं सर्विक्सच्या. बेबीज हेड lie against the cervix and cervix is fully expanded. Hormone oxytocin induces the uterine contraction. It becomes stronger. Amnion chorion ruptures. Amniotic fluid passes out, dilating the cervix and vagina or lubricating the vagina and cervix, that is birth passage. Fetal placenta pulled out from uterine wall and making baby free. Then second stage is called expulsion stage. This stage lasts for about 20 minutes to 60 minutes. In this phase, abdominal and uterine contraction becomes more powerful due to oxytocin and prostaglandin.
in normal delivery, with these contractions, baby gradually pushed out through dilated cervix and vagina and is finally delivered into the outside world, where it draws its first breath. Umbilical cord is tied. जरी बेबीचा जन्म झाला असेल, बर्थ झाला असेल, तरी अम्बिलिकल कॉर्ड हे बेबी आणि मदरच्या मध्ये बंद पट्टी असते अम्बिलिकल कॉर्डची, आणि त्यामुळे बेबीला मदर पासून सेपरेट करण्यासाठी कट ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड क्लोज टू बेबीज नेवल, म्हणजे बेबीच्या बेंबीपसे अम्बिलिकल कॉर्डला कट घेतला जातो आणि बेबी टोटली फ्री, सेपरेट फ्रॉम मदर्स बॉडी. देन लास्ट स्टेज, third stage is called after birth stage. This stage lasts for about 24 to 5 minutes after childbirth. In this stage, now placenta, umbilical cord and fetal membranes expelled out by series of uterine contraction. These structures are referred as to afterbirth. Further contraction of uterus close the cervix and prevent excessive bleeding. Okay. Then we see about lactation. Mammary glands of female start producing milk at the end of pregnancy by the process called lactation. Hormone prolactin, which is responsible for production of milk from mammary glands. Lactation helps the mother in feeding the young ones or newborn babies. Fluid secreted by mammary glands soon after childbirth is called colostrum. Colostrum, it is a fluid, yellowish sticky fluid secreted by mammary glands soon after childbirth. It's called colostrum. It rich in proteins, lactose, antibodies and low fat content. Antibodies present in it helps in developing resistance power in newborn baby, because own immune response of newborn baby is not fully developed. Then we say about reproductive health. According to World Health Organization, reproductive health means total well-being in all aspects related to reproduction. It's emotional, behavioral, social and physical ones. Therefore, a society with people having physically and functionally normal reproductive organs, normal emotional and behavioral interactions between them in all sex-related aspects, and might be called reproductively healthy society. India was among us the first few countries in world to initiate action plan and programs at national level to improve the reproductive health. And this program currently in operation under reproductive and child health care programs. So we see about goals of reproductive child health care programs, like to create awareness among the people about all aspects related to reproduction, to give facilities to people to understand and build up reproductive health, provide facilities to building of a reproductively healthy society, and to bring changes mainly in 3 critical health indicators, like
total reducing the infertility rate, reducing the infant's mortality rate, and reducing the maternal mortality rate. There are various ways to achieve the goals of reproductive and child health care programs, like by introduction of sex education in schools. Schools should be encouraged to provide correct information to youngers, so as to discourage the children from believing from myths and clear the misconceptions related to reproductive health, related to sex. त्याच्यामध्ये जे यंग जनरेशन आहे त्याच्यामध्ये काही मिथ्स आपण त्याला म्हणतो गैर मिसकन्सेप्शन, काही दंतकथा ऐकलेल्या असतात, काही सेक्स विषयी गैरसमज झालेले असतात आणि त्यामुळे मनामध्ये सेक्स विषयी एक भीती निर्माण झालेली असते. तर ह्या ज्या दंतकथा आहेत, गैरसमज जे आहेत एंगल्स मध्ये, ते दूर करण्याच्या दृष्टीनं त्याला लैंगिक शिक्षण देणं स्कूलमध्ये फार महत्वाचं आहे. गिव्ह करेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट सेफ अँड हायजेनिक सेक्शुअल प्रॅक्टिसेस. आरोग्यदायी सेफ सेक्स कसा करावा याविषयी त्याच्यामध्ये जागृती करणं महत्वाचं आहे. गिव्ह प्रॉपर इन्फॉर्मेशन अबाउट सेक्शुअली ट्रान्समिटेड डिसीजेस लाईक एड्स, सिफिलिस, गोनोरोहिया यासारखे सेक्शुअली ट्रान्समिटेड डिसीजेस आहेत, त्याचं प्रिव्हेन्शन कसं करता येईल, तो डिसीज आपल्याला होऊ नये म्हणून काय प्रिकॉशन घेतलं पाहिजे आणि त्यासाठी काय प्रिव्हेंटिव्ह मेजर्स आहेत. फॉर एक्झाम्पल, अवॉइड द मल्टीपार्टनर सेक्स टू प्रिव्हेंट द एड्स, हे महत्वाचं आहे. त्याच्यामध्ये डो नॉट शेअर द कॉमन ब्लेड रेजर फॉर सेव्हिंग. तर असे काही जे प्रिव्हेंटिव्ह मेजर्स आहेत त्याची माहिती, अवेअरनेस, जागृती लोकांमध्ये करणं गरजेचं आहे. ब्रिंग प्रॉपर इन्फॉर्मेशन अबाउट प्रॉब्लेम्स अरायजेस ड्यू टू ओव्हरग्रोथ ऑफ पॉप्युलेशन अँड प्रॉब्लेम्स रिलेटेड टू ऍडॉलसंट्स. ऍडॉलसंट्स मध्ये काही शारीरिक बदल एंगल्स मध्ये होतात, मुलांमध्ये, मुलींमध्ये मासिक पाळी चालू होते, मुलांमध्ये दाढी मिशा येतात, आवाज बदलतो. तर हे जे काही शारीरिक आणि फिजिओलॉजिकल चेंजेस आहेत याविषयी अगोदर त्या मुलांना माहिती करून देणं गरजेचं आहे. गिव्ह प्रॉपर इन्फॉर्मेशन अबाउट रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन्स. जे रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन्स आहेत, सेक्स ऑर्गन्स आहेत, त्याची योग्य माहिती त्या मुलांना देणं गरजेचं आहे. बाय युजिंग ऑडिओ व्हिज्युअल प्रिंट मीडिया, गव्हर्नमेंट ऑर्गनायझेशन, नॉन गव्हर्नमेंट ऑर्गनायझेशन, सेमी गव्हर्नमेंट ऑर्गनायझेशन टेक व्हेरियस स्टेप्स टू क्रिएट अवेअरनेस अमंग द पीपल्स अबाउट व्हेरियस एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू रिप्रोडक्टिव्ह हेल्थ. त्याच्याविषयी सर्वांचा त्याच्यामध्ये सहभाग असणं गरजेचं आहे. देन गिव्ह प्रॉपर इन्फॉर्मेशन टू यंग जनरेशन. यंग जनरेशनला योग्य माहिती दिली पाहिजे अबाउट व्हेरियस बर्थ कंट्रोल मेजर्स अवेलेबल इन इंडिया. आपल्या भारतामध्ये बर्थ कंट्रोलचे ज्या वेगवेगळ्या मेजर्स आहेत, मेथड्स आहेत, त्याविषयी यंग जनरेशनला माहिती करून देणं गरजेचं आहे. बऱ्याच लोकांना याविषयी माहिती नसते आणि मग कुमारी माता वगैरे असे प्रकार आपण ऐकतो. आपल्यामध्ये ते प्रमाण फारच कमी आहे, पण नाही म्हणता येणार नाही. तर त्याच्यासाठी हे ज्या बर्थ कंट्रोल मेथड ज्या आहेत किंवा अनवॉन्टेड प्रेग्नन्सी, तुम्हाला नको आहे प्रेग्नन्सी आणि प्रेग्नन्सी राहते, तर त्याच्यासाठी काही मेथड्स आपल्या भारतामध्ये उपलब्ध आहेत. त्याचा वापर कसा आपण करायचा, यूज कसा करायचा
याविषयी त्या एन्व्हॉल्समध्ये, कपल्समध्ये, अडॉलसन्स पेजमधले जी मुलं मुली आहेत त्यांना याची बर्थ कंट्रोल मेथडची माहिती, योग्य माहिती दिली गेली पाहिजे. टू केअर द प्रीनेटल प्रेग्नंट वुमेन, प्रेग्नंट गरोदर माता जी आहे तिची काळजी कशी घ्यावी. देन केअर ऑफ पोस्टनॅटल केअर ऑफ मदर अँड चाइल्ड, हे आफ्टर डिलिव्हरी नंतर थोडंसं आपल्याकडे दुर्लक्ष केलं जातं त्या आईकडे. तर डिलिव्हरीमध्ये जशी आपण, प्रेग्नन्सीमध्ये जशी आपण काळजी त्या मातेची घेतलेली असते गरोदरपणामध्ये, तशीच काळजी 1 वर्षापर्यंत पुढं लॅक्टिंग मदर आणि त्या चाइल्डची आपण घेणं गरजेचं आहे. याविषयी लोकांमध्ये जागृती करणं महत्वाचं आहे. देन एज्युकेटिंग दी पीपल अबाउट प्रॉब्लेम्स अरायझिंग ड्यू टू ओव्हर पॉप्युलेशन ग्रोथ, social evils like sex abuse and sex related crimes, and take up necessary steps to prevent them. हे लोकसंख्या वाढीचे काय परिणाम, दुष्परिणाम होणार आहेत किंवा लैंगिक अत्याचार किंवा सेक्स रिलेटेड रेप केसेस वगैरे जे आहेत त्याच्यामुळे समाजावरती काय दुष्परिणाम होतो आणि ते कसं प्रिव्हेंट करता येईल याच्यासाठी लोकांमध्ये जागृती करणं महत्वाचं आहे. To create awareness about statutory ban on amniocentesis and also sonography for determination of sex. Actually amniocentesis, ultrasound किंवा सोनोग्राफी हे ज्या टेस्ट आहेत हे फिटसची वाढ कशी होते, त्या एजच्या प्रपोर्शन मध्ये वाढ होते का, काय शारीरिक व्यंग त्याच्यामध्ये नाही ना, हे पाहण्यासाठी ह्या टेस्ट ऍक्च्युअली घेतल्या जातात. परंतु त्याचा मिसयूज केला जातो आणि मिसयूज करून इलिगली सेक्स डिटरमाइन केलं जातं फिटसचं, फिमेल आहे की मेल आहे हे पाहिलं जातं आणि त्यामुळं इन्क्रीज द रेट ऑफ फिमेल फेटिसाइड. आणि मग मुलगी असेल तर त्याचं प्रीमॅच्युअर अबॉर्शन करतात. तर त्याला कायद्यानं हा गुन्हा आहे आणि त्याच्यावरती बॅन आहे. याविषयी लोकांना माहिती करून देणं गरजेचं आहे. लोकांमध्ये याचा अवेअरनेस होणं महत्वाचं आहे. बऱ्याच लोकांना याची माहिती नसते आणि ते करायला जातात आणि सापडतात आणि मग त्याला शिक्षा होते. तर अगोदर याचा अवेअरनेस सोसायटीमध्ये, कम्युनिटीमध्ये करणं महत्वाचं आहे. देन क्रिएट अवेअरनेस अबाउट चाइल्ड इम्युनायझेशन प्रोग्राम, बाळाला ज्या वेगवेगळ्या प्रकारचं लसीकरण केलं जातं, इम्युनायझेशन आपण त्याला म्हणतो, त्या विषयीची माहिती लोकांना देणं गरजेचं आहे. बाय एज्युकेटिंग दी पीपल टू रिड्यूस द रेट ऑफ न्यू बॉर्न्स अँड मॉर्टॅलिटी रेट ऑफ मदर्स मॉर्टॅलिटी रेट, याच्याविषयी लोकांना अवेअर केलं पाहिजे. नाऊ इन 2020 India's population क्रॉस 1.35 बिलियन्स, हे 135 कोटीच्या वरती आपली लोकसंख्या झालेली आहे आता सध्या. आणि ह्या ओव्हर ग्रोथ मुळे पॉप्युलेशनच्या अरायजेस मेनी प्रॉब्लेम्स लाईक अनएम्प्लॉयमेंट, हाऊसिंग, असे बरेचसे प्रॉब्लेम क्रिएट झालेले आहेत. या विषयी लोकांमध्ये मोटिवेशन केलं पाहिजे. टू मोटिवेट द पीपल्स टू हॅव स्मॉलर फॅमिलीज, हे आपल्या फॅमिलीचा आकार हा लहान असावा, 1 किंवा 2 अपत्य असावेत. याविषयी लोकांना सोसायटीमध्ये मोटिवेट करायला पाहिजे, जेणेकरून लोकसंख्या आपली कंट्रोलमध्ये राहील आणि त्याच्यापासून डेव्हलप होणारे जे वेगवेगळे प्रॉब्लेम्स आहेत तेही कमी होतील. तर there are various ways to achieve the goals of reproductive and child health care programs. त्यातले काय मी तुम्हाला सांगितलेले आहेत. So today we seen about process of parturition,
lactation, reproductive health and goals of reproductive child health care programs. Okay.